ನ ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೋದಿ. ಓಪನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಗರ್ಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರತಿಕಾರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಪನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಬಿಲದೊಳಗೆ ಅಡಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಿಡಲ್ಲ, ನುಗ್ಗು ಹೊಡಿತೀವಿ. ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಹೊಡಿತೀವಿ. ಯಾವ ಬಿಲದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡುವಂತಹ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಉಗ್ರರನ್ನ ಉಳಿಸುವಂತಹ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸದೆ ನಾನು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಗರ್ಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನ ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ನಿರಂತರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದುರಂತ ಏನಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇವತ್ತು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮೋದಿ ಅವರು. ಯಾವ ಬಿಲದೊಳಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೊಡಿತೀವಿ, ಯಾರನ್ನು ಬಿಡುವಂತಹ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೇರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉಗ್ರನ ಬಳಿ ನಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ಇರೋದು ಒಂದೇ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಗನನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಣ್ಣಂದ್ರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಲದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವಂತಹ ನರಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠವನ್ನ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೋದಿ. ಯಾವ ಬಿಲದೊಳಗೆ ಅಡಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಿಡಲ್ಲ, ನುಗ್ಗು ಹೊಡಿತೀವಿ. ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡಿತೀವಿ ಅಂತ ನೇರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗೇ ಆಗತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನು ವಿರಮಿಸೋದಿಲ್ಲ. देश उनके साथ खड़ा है. जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है. साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है. उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था. आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है. ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है. देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है. मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी. सजा मिलकर के रहेगी. अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है. एक सौ 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी. फ्रेंड्स, today from the soil of Bihar,
I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. साथियों, शांति और सुरक्षा ये तेज विकास की सबसे जरूरी शर्त है। विकसित भारत के लिए विकसित बिहार जरूरी है। बिहार में विकास हो और विकास का लाभ यहां हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचे, ये हम सभी का प्रयास है। पंचायती राज दिवस पर इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए मैं एक बार फिर आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. साथियों, शांति और सुरक्षा
ये तेज विकास की सबसे जरूरी शर्त है। विकसित भारत के लिए विकसित बिहार जरूरी है। बिहार में विकास हो और विकास का लाभ यहां हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचे, ये हम सभी का प्रयास है। पंचायती राज दिवस पर इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए ನೇರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹುಡುಕಿ ಹೊಡಿತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ನೇರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಕ್ಕ ಪಾಠವನ್ನ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ, ನೀವು ಊಹೆಯೂ ಕೂಡ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದು, ನೀವು ಕನ್ನಡದವ್ರನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಮರಾಠಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಜನರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನೇಪಾಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಮಯ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ವಿರಮಿಸಲ್ಲ. ಇದು ಬರೀ ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಆತ್ಮದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ. ಇದು ಮೋದಿ ಬಣ್ಣಿಸಿರೋದು ಇದನ್ನ. ಭಾರತದ ಆತ್ಮದ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿರುವಂತಹ ದಾಳಿ ಇದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡುವಂತಹ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನು ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನೇರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡೋದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತೀಕಾರ ಈ ಸಲ ಅಂತಿಂತದ್ದಾಗಿರಲ್ಲ, ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅನ್ನುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಾ? ಹೌದು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ? ಮತ್ತು ಈ ಸಲದ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹೇಗಿರತ್ತೆ? ಅಥವಾ ಏರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಸೇನೆಯ ಪ್ರತಿ ದಾಳಿ ಈ ಸಲ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮೋದಿ ಅವರ ಈ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಉಗ್ರ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾಶ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನ ಸುಳಿವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೋದಿ. ಇಡೀ ದೇಶ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೂತಕದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಶವಂತಪುರ ಸೂತಕದ ಛಾಯೆ ಆವರಿಸಿದೆ, ನೇಪಾಳದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ, ಹಲವು ಕಡೆ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಕಾರಣ ಆ ನರರೂಪದ ಹಂತಕರು ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸ, ಕುತಂತ್ರಿ ಕೆಲಸ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮೋದಿ ಪಣ ತೊಟ್ಟು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್